अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युतून अज़्ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम डेरो मोहतरम मुसलमानान रुणो او پکور کی ناستو میندو خویندو د ټولو نه اول خو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو د ډېر لرې لرې نه زما د والدې مرحومې د تعزیت دپاره او ما سره دا لوی غم شریکولو دپاره حاضري وکړه. الله تعالی دې تاسو ته د دنیا او د آخر خیرونه او خوشحالۍ درکړي.
मोहतरम उरुनो ख्वांदो, यकीनन द वालिदैन मर्ग और गम हो गया, बिलखुसूस द वालिदी मर्ग और गम दायोदा से गम दे चिदा दे रऊल न दे। खुदा अल्लाह ताला कज़ा व कदर और द खुदाए फैसला अगदादा उदाय फितरत की खुद दा जिस शे उम पैदा शवे दे या पैदा कीगी बा नुदा बयवार फना कीगी। कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला मर्ग और जुअन पैदा करे दे। तासद मंतिक दी किताबों के सलूर किस्म तकाबुल वेले दे जियो दे तकाबुल तजाद, बल दे तकाबुल तजायुफ, बल दे तकाबुल द आदम बिल मलका। आया दे मर्ग और जुअन तकाबुल यो बल सरा दादा आदम बिल मलका दे और कदा तकाबुल तजाद दे न मनाते का खुद अकबल असल पासास बाने लगियाई को खबरें सही दा दा तकाबुल द तजाद दे दा तकाबुल द आदम बिल मलका न दे। लेकिन मर्ग बजाहिर गुख्कारी यो अम्र आदमी निश खुफिल हकीकत दा यो अम्र वजूदी दे बेवजूद लरी। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह व अवाइल द हुज्जतुल्लाह के उद बुदूर बाज़िग़ा के यो बाब निकल दे बाब मा जाअ फी आलमिल मिसाल नाल तेदा जिक्र करे दे कि हर अम्र मादी या शे मादी पदे आलम के देहुम आलम मिसाल की यो मॉडल और नमूने लरी और हर शे मानवी पदी दुनिया के दाहुम हलता यो मॉडल और नमूने लरी। नुदा मर्ग बजाहिर को मानवी दे खुदे आलम मिसाल की वजूद लरी। और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दाखपल मौक़िफ़ तायीद करे दे बदी आयत सूरह मुल्क बाने ची खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला मर्ग पैदा करे दे और जुअन दी पैदा करे दे न पैदा कवल दलालत कई पदी बाने दा अम्र वजूदी दे आदमी न दे और ब्याह मजीद मुशर्रह करे दे कि हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि कला अल्लाह ताला फैसलो की जहन्नमियान द पारा जहन्नम तरतो और जन्नतियान द पारा जन्नत तरतलो नुदागीन बाद सुम्मा युअमरु बिल मौत ब्या बद मर्ग पा हवाला हुक्म उसी न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि देबा राउस पेशी फी सूरत शातिन ज़ख्मा दियो गट गुट पर शिकल के द आराफ इर्तिफाआत होता आराफ द जन्नत और जहन्नम यस की यो एलिवेटेड और सतह मुर्तफेदा यानी दासी उचत जायद ची यो तरफ तथी जन्नत कारी और बल तरफ तथी जहन्नम कारी। और देवजन सूरह आराफ के अल्लाह ताला फरमाई वनादा अस्हाबुल आराफ रिजाल यारिफून बिसीमाहुम। अल्लाह ताला बा या दा इंसानान बा चकम आराफ की दी दई बस कसान तप जहन्नम की आवाज की और वर्तब वही कि कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का।
مونږ سره خو چې خدای څه وعده کړې وه هغه مو صحیح ومونده، تاسو سره یې چې کوم وعده کړې وه صحیح مونده. نو اوس دا دوی به د اعراف نه آواز ځکه کولی شي چې دا اعراف دا په هایټس باندې دی. بلکې ما د انګریزي تفسیر کې د اعراف معنا یې وکړه د هایټس، ارتفاعات یا سطح مرتفع تاسو ویلې په جیوګرافي کې یا جغرافیه کې، یا ډیلټا مو ویلې ده د دوو دریابونو یا د یو دریاب د دوو شاخونو منځ کې مونږ چې ورته بیله وایو دا ډیلټا وي. نو دا د دواړو طرف نه دواړو دریابونو ته ښکاري ځکه چې دا سطح مرتفع وي. نو دا اعراف د جهنم او د جنت منځ کې سطح مرتفع ده، ډیلټا ده، هلته نه دواړه طرفه ښکاري. نو دا مرګ به راوستی شي د یو غټ ګډ شکل کې، او بیا به الله تعالی حکم وکړي چې اوس دا مرګ ذبح کوي. نو سړی چې کله تکلیف کېږي دنیا کې، نو که په ژبه نه وایي نو زړه کې غواړي چې مرګ راشي او دې مصیبت نه خلاص شي. او سړی که راحت کېږي دنیا کې نو دې خطره محسوسوي اصل نه چې مرګ راشي دا ټول لذتونه را باندې تباه او برباد شي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ ته حاتم اللذات ویلي دي چې دا ټول لذتونه اونړوي، ټول خوندونه اونړوي. اکثرو ذکر حاتم اللذات الموت. او دا حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل خلافت په مهر کې لیکلو، اکثرو یا اذکرو حاتم اللذات الموت. بلکې سو پورې چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ګیره توره وه، نو د یو منادي مقرر کړی موظف یعنی سرکاری نوکرو، او هر لس پنځلس منټه بعد حضرت عمر له به آواز ورکو چې یا امیر المؤمنین لا تغرنك جلالة الخلافة ولا تحملنك على ترك العدالة اذكر هادم اللذات الموت. امیر المؤمنین دا د حکومت او د ریاست دا نشا دا د چرته غافل نکی، هادم اللذات یادوا چې دا ټول خوندونه په در باندې ړنګ کي، یعنی مرګ یادوا. اذکر خو چې کله په ګیره کې سپین ویښته راغی، شیشه کې وکتل ویښته یې ولید سپین، نو چې راغی نو هغه ملګري ته ویې ستا ډیوټي به اوس بدلو، یعنی بل ډپارټمنټ ته به دې بدلو. نو هغه ورته ویل اولا اذکر لک الموت، امیر المؤمنین مرګ به نه یادوم تا ته؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی وی اوس تا ضرورت ځکه پاتې نشي چې زما ګیره کې سپین ویښته راغلی دی، یکفینی شعری، زما دا سپین ویښته ما دپاره مذکر کافي دی، خو چې وینم یې نو دی ما ته په زبان حال وایي چې ما پسې مرګ را روان دی. صحیح شو. مفتی فرید صاحب د الله تعالی غریق رحمت کی نو ما مخکې ګیره باندې نکري دې لګوله، په نکري ډېر وخت اخلي نشم لګولی اوس، نو اوس په دا نور براون ټایپ رنګ ولګوم چې مسله خو د رنګ ده، مسله سره د رنګ ده. حضرت ابو قحافه حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ هغه پلار دی، څه دی پلار دی، نو د هغه ګیره تکه سپینه وه او سر یې هم تک سپینو. نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې هلا اسبغتموه بالاسمد، تاسو دې باندې اسمد اولې نه لګو، تاسو دې باندې نو اسمد یو کاڼه دی سور رنګ لري، څه شي. او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي چې تاسو کحل کوئ په اسمد باندې فانه یجل البصر، ځکه دا نظر تیزوي. نو اوس هغه اسمد چې اوبو کې واچې نو دا رنګ یې داسې براون نسواري غوندې شي، نو بلا ډېرو صحابه وو هغوی به دغه اسمد ګیره باندې لګول. نو عرض مې کور ستاسو خدمت کې چې مفتي صاحب سره ورغلی وم، هغه بیا فالج والی نو خبرې باندې بنده نه پوهېدم، خو زه به کله کله چې پوه شم بیا مې جواب ورکو. نو ما ته ویې
خبره وکړه خو زه په اشاره پوه شم دا ګیره خو دې رنګ کړې ده صحیح ان معنا دا چې سپین ګیره شوی دغه مقصد دا سپین ګیره شوی نو ما ورته دا مې چې ځکه رنګ کړې ده چې کني رنګوم نه دا تا غولی چل را سره کېږي نه په خندا شي ما نه کله کله څوک تپوس وکړي وایي ستا عمر څومره دی ستا عمر نو زه ورته وایم زما فایل د ملک الموت نه روک ته ما ولې ورته په ګوته کې هغه نه فایل روک دی هغه ته پته نشته چې د عمر څومره دی څو کاله وړاندې چې راغلو نو دلته د حیات آباد کې ملګرو یو درس یې ښوده نو زه لاړم نو دا زاړه جماعت ملګري ټول سپین ګیري دلته درسونو کې هم پاتې شوي دي نو هغوی له هم اکراما احتراما 15 منټه ورکول نو چې کوم یو پاسېده او خبره به یې کوله دې دپاره نن راغلي چې زموږ استاد زموږ شیخ هلته دا کوم خلک چې ناستو ریټایرډ افسران سپین ګیري نو زه د هغوی فیس ریډینګ مې وکړ چې هغوی د دوی په دې خبرو څه تشویش کې دي چې دا سړی خو ځوان دی او دا سپین ګیري وایي چې زموږ استاد او زموږ شیخ نو چې بیان مې وکړو بیا کېناستو چای مشکله نه هغې ریټایرډ افسرانو کې یو کس تپوس وکړ وایي چې زه نمایندګي کوم ما د چا وی د دې ټولو مشرانو ما څنګه وی یو تپوس کوم تا نه ما بسم الله کوي دا یوازې زما نه دی ټولو دی تا نه یو تپوس کوم ما ویل مسلې تپوس به کوي ما یې وایه څه تپوس کې وی چې دا ټول سپین ګیري علما دی پاسېدل نو وی به چې زموږ استاد او زموږ شیخ زموږ نو دا دی هسې احتراما وی که دا ستا شاګردان دي نو ما ورته د دې سهانه وکړه چې دا زما شاګردان دي یا شاګردان نه دي وی دا دی اکراما وایي که ستا شاګردان دي نو ما ورته ویم زه په دویم ځل راغلی یم ما دی ما نه سبق لومبني جنم کې دی خو د دی له هغه جنم روان دی زما دویم روان دی زما عمر اوس هم 35 سال دی صحیح وشي ده دا ګیره سپینه شوې ده که نه ها دا سلف صالحین کې دا ټول اسلاف دي وګوره زه یو مولوي صاحب و نو هغه چې ما به ربط د آیت سره یا د صورت سره وی ورشي دی یاد دی او نو ما ورته مولوي صاحب نو هغه به یعنې ما مقصد دا و چې دی په دې ربط پوه شي او دی مطمئن شي چې دا ربط ولګېده نو ما ورته مولوي صاحب نو هغه به وکتل نو ما به لا تپوس نو کړی نو هغه به وایي چې ویلډینګ شو نو زه کوټې ته لاړم بیا یو سپین ګیری عالم مشر عالم دی سپین پټکې والا دی بلا طالبان ورسره دي بیان نه وروسته جامع مسجد کې ټول خلک میلاوېدل نو هغه هم را اوس هغه چې را میلاو شو نو اول خو یې زه تندي باندې ښکل کړم نو بیا لاس کولو نو ما لاس راښکل کړه چې دا خو زما د پلار په عمر دی دی ما له لاس کولی نو ما لاس کته راښکل چې څوک مشر عالم دی اوس بچانه تپوس کوم چې دا مولوي صاحب څوک دی دومره طالبان ورسره دي نو چې ما لاس راښکه نو هغه ما ته ورویل چې څوک یم وی شیخ ویلډینګ شه ما یو ته مولوي صاحب غزني مولوي ما ته غزني مولوي صاحب وی چې غزني ما دا ګیره څه کړي وی دا جي بس پینه شو نو بار تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې کہ اللہ تعالی فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالی مرگ و جون پیدا کر دے لیبلوکم تاسو باندې آزمائش کئی امتحان کئی ایکم احسن عملا چې تاسو کې د عمل په اعتبار باندې کوم سړی ډیر ښایسته دی ایکم احسن دا عملا څه واقع دی جزاک الله زه دا ستاسو امتحان نه اخلم خو تاسو په دا خبرې یادې دي زه صرف اکټیویټ کوم کرنټ ورکوم چې دا سپارکلینګ وکړي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ مرگ پیدا کرے دے ژوند پیدا کرے دے
پتاسو آزمیخ کئی چه تاسو کے دا عمل پہ اعتبار بان زیاد خیستا سوک دے. نو زیاد خیستا دا سوک دے اکثرهم استعدادا للموت چه دے دا مرک پا تیاری کے دیر لگی آئی. سکے لگی آئی تاسو وائی زکنے چی یری گئی او دے ایسے مرا روان دے. صحیح کوائی او کنی وائی نو دے روان دے. بار تقدیر عرض میں کوستاز خدمت کی چوس دا دنیا دیتا منگو حادث سوئی ورکا العالم حادثون نو دا عالم حادث دے مانا دا چی دا دا نشت پا وجود کے راغلے دے او کل شئن یرجع الى اصلی واپس عدم طرف تروان دے. نو دا عدم دا دی زوال ندے دا ردی فطرت دے. دا عدم دا دی زوال ندے دا ردی فطرت دے. خو اس دغه فطری عمل چې دې سره وشي خصوصا انسان سره نو دې یو داسې عالم ته منتقل شي چې هغه دنیا بیا د ختمېدو نه ده. نو که ښه ځای کې نو بیا هم خالدین فیها ما دامت السماوات والارض او که بد ځای کې الله مو دې بچ ساتي نو بیا هم خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. خبر ده کړه یو لوی عالم دی او لوی فلسفي دی. ما دا تاسو ته شو کتاب لیکلی علم الکلام تاریخه و ارتقاؤه نو دا هغه مې پکې ذکر کړی دی احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی. عام طور موږ ورته ابن مسکوی وو خو دا مسکوی د لوړ دی کده احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی ډېر لوی فلسفي دی. نو هغه یو ځای یو مقاله کې لیکلي دي چې انسانان فطري طور د مرګ نه یریږي. یریږي نه یریږي فطري طور نو ځکه یریږي چې دی مرګ نه واقف دی چې مرګ څه شی که حقیقت د مرګ باندې سړی واقف شي دی بیا مرګ نه یریږي نه. نو هغه وایي دی یریږي ځکه چې د ده په ذهن کې دا دی چې خو مرګ به راشي هر څه به ختم شي. نو ابن مسکوی وایي نه قالب به ختم شي اصل انسان به بیا موجود پاتې. څه به ختم شي که دا بدن قالب دی یا آلات با ختم شي اصل ماهر با بیا هم باقی پاتی. صحیح نو حکماء اسلام هغه ذکر کوي چې مرګ دا انفکاک د روح دی د جسد نه. هر چې روح دی چې فلاسفت نه تعبیر کوي په نفس ناطقه باندې په څه باندې په نفس ناطقه باندې نو دی خو مړېږي نه که دی مړېږي دی نه مړېږي دی چېرته وي یا په علیین کې یا په سجین کې دی چېرته یا علیین کی یا سجین کی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین کتاب مرقوم یشهده المقربون. نو سزیزانو احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی هغه وایي چې نفس ناطقه باندې خو مرګ د راځي خو دا سړی پوهېږي نو ځکه ورسره فکر دی. نو وایي دویمه یری دا وي چې خو نو مرګ به راشي او هر څه به خاورې شي. نو هغه بیا وایي خاورې به شي د خاورو نه پیدا دنیا او سټرکچر هر چې نفس ناطقه دی دی خو د عالم بالا او د عالم مجرد شی دی دی خو نه خاورې کېږي. نو بیا هغه درېیمه خبره کوي چې درېیمه یره ورسره دا وي چې مرګ به راشي ما باندې نو به زه مړ شم اګوره خلک به دې دنیا کې نو هغه وایي دا ستا نوی کار خو نه چې یوازې تا سره کېږي ستا نه مخکې ستا پلار سره هم دغه کار شوی دی چې خلک دې دنیا کې او بابا دې نشته خلک دې دنیا کې او بیبي دې نشته خلک دې دنیا کې او نیکه دې نشته. نو بیا به ته هم یې نور خلک به دنیا کې او ته به نه یې پکې. نو دا ناشنا کار نه دی مرګ امبو جشنې دا راځي. نو بیا هغه وایي څلورمه یره ورسره دا ده چې یاره دوره ځان مې ستړی کړی ورځ شپه بلډینګ مې جوړ کړی دی جایداد مې پیدا کړی دی بینک بیلنس مې جوړ کړی دی نو دا ټول به رانه هر څه پاتې شي. دا فکر ورسره دی چې دا ټول ورسره به رانه نو احمد ابن محمد ابن یعقوب هغه ډېر عجیبه خبره کوي چې دغه فکر دې سره مو جوړوه آسان کار دی څه ځان غم باندې وړی ځان غم زیات کړی چې دغه فکر خو در سره نه. نو بار تو دی اللہ تعالیٰ فرمائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ تعالیٰ مرگ پیدا کر دے او جوان لے پیدا کر دے لیبلوکم تاسو بانے آزمیخ کئی احیکم احسن عملا چه پتاسو کے کم یو بہتر دے اعتمال پا اصل عمل پا اساس بان لے. امام سیوطی در منصور کی لکری دی اکثرهم استعداد للموت چه سوک د مرگ د پار زیاد تیارے کئی او تیرے جنون تاستویلی کیوں صحابی اگر روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کو اتدرون من الکیسو ویتاس کا پتہ رہا چیزی رکھو خیار سڑے سوک دے صحابہ جواب ورکا اللہ و رسول عالم اللہ داغ پیغمبر تا ہمالو مدا چیو خیار سڑے سوک دے. نبی علیہ السلام داغے جواب ورکا وی الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت زیرک سڑے او خیار سڑے آگد من دان یدین دینن دان یدین بماند عامل یعامل معاملتن چچا خپل ځان سره معامله وکړه سره معامله وکړه اوس دا معامله ده سره حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ویلا نو خطبہ کے ہوئے وے حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو وتزینو للغرض الاکبر دری جملے ہوئے لے حاسبو قبل ان تحاسبو وے زان سر محاسبہ و حسابو کا دا دین اولان دے چتا سر حساب کولشی چی اللہ در سر حساب کئی دین اولان دے زان سر حسابو کا حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو زان اتلا قبل دین چت بتل چ اللہ دے کبھی متزان روان دے اتلا صحیح او میزان الاعمال کے تاسو یو کتاب لکھلے دے عربی کے داغه معنی د دست البخاری فتحا و ختما حدیث اول او حدیث آخر ما ویچ مولی سعید تا افتتاح و اختتام دوار آسانی صحیح مول سعید تا افتتاح او اختتام دوار آسان بھی نو کتاب نم میں خیر درس البخاری فتحا و ختما بیان داس دین کی راغلو یو بل رساله مور سره لیکل مولوی عبد الله ته مې دا دوه رساله په یو ځای ذخیر کتاب بشي مې ذخیر کتاب بشي او هغه ځان باندې یو ذمہ داری ګڼل په حیثیت د طالب علم دا یو ذمہ داری ده چې د امام بخاری رحمت الله علیه دا غل من هم صفا وساتو د امام ابو حنیفه لمنهم صفا وساتو د بخاری کې وسدیر زایونه دي دلته تعریض کوي فقها او تقال بعض الناس سوي نو پتہ نشته چې موږ د کم ځای نه دا معلومه کړی چې دا سدیر استواړو ځایونو کې د امام ابو حنیفه باندې اعتراض کوي صحیح هغه اعتراض نه کوي خو هغه د چا موقف ذکر کوي او دا د سړي عظمت ته چې د بعض الناس په نامه باندې ذکر کوي نو د چا هم نه دی غسته صحیح خو ما پکې لطیفه ویله سمې وې ما دا لوی سړي ته شرعي کنزل کول دي دا شرعي کنزل دي مولانا سنجان سے یو وار چاته غوسو نو بس داسې یو فحش کنزل به وکړو فوراً به ورپسې انا لله و انا الیه راجعون وې د دغه داسې انا لله و انا الیه راجعون نو مورته شیخ صاحب ته ور ډېر هوښیار وی هغه څنګه نو ما چې کنزلو کې نه دا خو فرشتي لیکي ته ورپسې انا لله وایي کنفیوز کې شو دي کو کوي نو ما ته وی ریکارډ خو به صفا ساتي ریکارډ بس کې صفا بس ساتي نو بار ته دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حاسبو قبل ان تحاسبو زان سر محاسبو کا مخکر دین چتا سر محاسبہ بکولشی وزنو قبل ان توزنو زان وزن کا زان اتلا قبل دین چتا بطل رشی وتزینو للغرض الاکبر او لوی پیشے تزان خیستکا لوی پیشی دیتی گی پلوی عدالت کی اللہ التجج دے اللہ التجج دے او اغب دی پیشی کئی زانتا ہوتا نبا تپوس کئی ما بلش پر ذکر رکو میں علامہ یو حدیث کے ولست نبی علیہ السلام فرمائی
چې قیامت په ورځ باندې که زما یو امتی باندې قضا د باری راشي د جهنم ته بوځي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه څه کولی نشم خو دې امتي باندې به جاړم. څه به کوم؟ لږ زور سره چې دا امتي مې فرشتي ونیسي ابوځي جهنم ته، نو زه به ورباندې جاړم. نو علامه ووایي چې تو غني از هر دو عالم من فقیر، تو غنی از هر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. وی اللہ تا دا دوارو عالمون مستغنیه، دا چا دا تقوی و دا چا دا فسق بتا بانیس مثبت و منفی اثر نشتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث کی کہ لو اجتمع الناس علی اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو اجتمعوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. کر دنیا ټول خلق 100% دا دومره متقیان چې لکه د دنیا د ټولو نه زیات متقی سړی چې دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ټولو خلقو تقوا سره د خدای په بادشاہي کې څه اضافه نه راځي. ولو اجتمعوا على افجر قلب رجل، اکه دا ټول خلق دومره ناکاره شي لکه د زمانې د ټولو ناکاره سړی 100% الله نه کار چې دا ټول فاجران فاسقان شي، ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. نو د اتقا به مونږ مثال ورکو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه متقی سره خدای پیدا کړی دی. کړی دی د دغه متقی سره، بلکې مفتی کفایت الله صاحب یو ځل داسې په شاعرانه لهجه کې وي. څه کې وي؟ یعنی شعر نه خو لهجه شاعر او د شاعرانو لهجه دا د تشبیهات وي د استعارات وي. صحیح د تشبیهات دی وجه بلاغت د بلاغت د قواعد ثابتولو لپاره تفتزانی سره اړي به تور استشهاد اشعار راوړي. ته کوم ځای ته ورسې مسلمانی کې چرته ورسې انشاء ته ورسې. نازیزانو عرض به طور تاسو خدمت کې دا سید مرشد ښه سړی دی او دی نیک سړی دی. نیک سړی په دې معنی د مولا نیکي دا نه ده چې ګینې دې منځونه کوي چې مولا منځونه نه کوي څه به کوي. صحیح، بلکې سید مولوي صاحب پرده به ساتي وایي به نه، خو ده راته یو ملګري چې زموږ ملګری دلته پاتې شوی دی د ده ملګری، نو هغه وایي چې یاره خوب مې کته چې فلاني مولوي صاحب په دې سهار مانځه کې ولاړ یم. څه کې ولاړ یم؟ سهار مانځه کې ولاړ یم. نو چې د دې به تعبیر سي ته قاضي صاحب له تپوس وکړه، نو هغه مولوي صاحب هغه د سهار مانځه کې ډېر ناراض و. صحیح، نو ما ده ته وایم هغه ته وایه چې هغه پسې د سهار مانځه کې ودرېدل خو داسې لکه چې خالي مصلې پسې ولاړې. ځکه چې ما یې هغه ما د سهار مونځ همیشه د دوه خطو نه بعد کوي. صحیح، لکه بیماري وه د غریب عذر و، نو هغه دوايي چې مې واچوله بیا پاسېدی نه شه. نو ما ورته چې بس دا خوب دې ګډوډ دی استغفر الله ډېر وایه. عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ اللَّهِ شَيْئًا. کدا خلق ټول داسې فاجران شي لکه د زمانې د ټول نه زیات فاجر بنده، نو د خدای بادشاہي کې څه کمې؟ نو علامه ووایي چې تو غني از هر دو عالم من فقیر، تو غنی از هر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. وی اللہ تر ټول عالم نہ مستغنی، ستا چاہتا حاجت نشتا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وایګن جزاک الله. خبره ده چې تاسو ته قرآن یاد دی، نو ما ته هم یاد دی. خو زه دا بریک دې لپاره ولګوم چې وایم ستاسو زما متعلق چېرته دا ذهن کې رانشي د امریکې نه نوی قرآن نه وړی دی، یعنې زه هم دغه قرآن وایم چې دا تاسو وایي. یو ځل چا د یو ملګري نه تپوس کې قاضي صاحب هلته امریکا کې تفسیر وایي، نو یې سوره انفال او سوره توبه هم وایي. صحیح وی بې سوره انفال او که تاسو دلته یېرېږئ زه هلته هم نه یېرېږم.
نو سورہ انفال سورہ توبه هم وایي نو دې ما هغه ته وایي چې نه هغه منسوخ شوي دي نو قرآن کریم فرمای من عمل صالحا فلنفسه او ځال تاغوی ته چې کله خبره کوم یعنی مسجد کې خود کوم خو کله مې هغوی وغواړي ترته یونیورسټي ته کالج ته یا سینیګاګ ته د دې یهودیانو د عبادت خانې ته څه وایي سینیګاګ نو کله مې هغوی وغواړي سینیګاګ ته یا چرچ ته نو هلته هغوی ته بیا خبرې کوم نو ورته حقایق بلکې دا 9/11 چې شو یو دا ځای د ټول نه لوی چرچ دی په لاس انجلس نو هغوی دعوت راکړی ډېر مخلوق راغلی ما سره هم د څلور ملګري لاړل نو هلته مې بیان کو نو د یهودیت تاریخ مې بیان کړ او د موسی علیه السلام نو د هغوی مذهبي لیډره وه هلته یعنې سینګاګ مشر څه وه ښځه وه سړی نو او نوجوانه وه او د شکل و صورت نه هم ډېره ښایسته وه صحیح نو هغه چې ما بیان وکړ نو هغه راله نو داسې وکړل نو وایي مستر قاضي مې یس I know you people don't shake hand with women. ما ته پته ده چې تاسو پردو ښځو سره لاس نه میلاوئ ما ته پته ده otherwise the way you explained our religion I learnt a lot today from your lecture I was supposed to hug you تا مونږ ته زمونږ دا مذهب نن داسې وښو چې وې زما دا اراده وه که دا جایز وي تاسو په نسبت باندې زما کې غاړه مې ایستی نو زمونږ یو ملګری دی ډېر لوی تعلیم یافته سړی دی اوس په افغانستان کې او انجینیر دی دې هم ټلیفون کړی وې زه راتلم خو زما ما ستا نو ملا تکلیف او پخوانی دی هغه زمونږ دوه مولوي صاحبان چې دلته پاتې شوي دي هغوی راغلي وو هغوی بیا چې راتللو هغه وایي چې کېناستی نه شم ګاډي کې ما ته هغه مشکل معلوم دی نو دی هم راسره او هغه دی ډېر مزاحي نو چې دی ښځې ما ته ووې otherwise I would have hugged you ما به ته غاړه ایستلې وې نو دی ما ته پښتو کې وایي وی ورته وایي چې دې کار دپاره ما دې دغه کار زما په نیابت دی کوي نو قرآن کریم فرمایي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله تعالی فرمایي چا چې صالح عمل کړي ځان دپاره کړی دی ومن اساء فعليها چا چې برائی کړي ده وبال به د باندې پرېوځي وما ربك بظلام للعبيد نو الله فرمایي چې تو غني از هر دو عالم من فقیر او الله ته د دو عالم نه دا غین مستغنی د چا تقوا تا د چا عمل صالح تستا هیڅ ضرورت نشته دغه باری کې نقص ده وای باری کې نقص نشته د الله کوم تعریف نه کو تعریف نه په معنا د حمد تعریف په معنا د ډیفینیشن تعریف په معنا د ډیفینیشن د حد د منطقيانو اصطلاح کې حد او ځکه حد نه کو چې محب الله بهاري خفه سو خفه کی محب الله بهاري هغه لا يحد اسو لا يحد اے برطرف خیالو قیاسو گمان وهم اے برطرف خیالو قیاسو گمان وهم وظهر چه گفت اند شنیده مخواند ایم دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ما هم چڑی در اول وصفه تماند ایم جو ها غزات چه ده انسان ده خیال نبالائے ده وهم نبالائے خیال یو شده خیال یو شده وهم دا ټول مدرکات دی دا ټول مدرکات دي برت وهم ادراک څه کوي جزاک الله چاوي مولوی صاحب د معنویات کوي چې برطرف خیال و قیاس و گمان و وهم وظهر چه گفت اند شنیده مخواند ام دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما هم چنی در اول وصفه تماند ایم و آغازات چه ده خیال نا دوام نبالائے اے برطرف خیال ده قیاس نبالائے ده باری قیاس یابانی کی گی وائے پا باری چا قیاس کی گی دکتور سر ده توحید تقاضا دارا چه ده باری پا شان سوک نشتے و باری ده چا پا شان نده سسانه شو خبرانه
د باری په شان څوک نشته او باری د چا په شان نه دی. اے برترس خیال و قیاس و گمان ہوا ہم وظہر چه گفت اند شنیده مخواند ایم دفتر تمام گشت. دستا یار لیٹ راوی ده پی ایچ ڈی مقاله داخل ورزه لیٹ شو ده واده خراب کر. اے برترس خیال و قیاس و گمان ہوا ہم خدا خسڑے ده دل ما چې تفسیر الا لیکلو نو د ویجوم به په پی ایچ ڈی کو نو د فاتحه بقره باندې پی ایچ ڈی وکړ ډاکټر صاحب شو نو د ما ماته ډاکټر صاحب شوم پس ما کا پاتې شو. اے برترس خیال و قیاس و گمان وهم وظهر چه گفت اند شنیده مخواند ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما همچنین در اول وصف تو ماند ایم او ها غزات بلکہ مانا چاہتا پوسو مکہ وزای پزای جی تفسیر کے تاسو حوالہ جات نه دی ورکړي نو مې زه خاصم د حوالو موالو کار نه کوم زه ګوام که په ما د اعتماد زما کتاب وګور ما د اعتماد کتاب سره ګوري صحیح شو. امام محمد دور ډیر کتابونه لیکلي نو سننان دی هغه د هیڅ حواله نه ورکړي بس حدیث روایت کی زید په مخه صحیح یا د فقه مسله ذکر کی هغه مستند هم ذکر کوي چې کوم حدیث نه ماخوذ ده نو زموږ ټول فقه په دې به حوالو کتابونو روانه ده صحیح. وما مرګر ته نه دا خبره صحیح ده هغه د اعتماد دور او تقوا دور اعتماد ختم دی او تقوا نو ما یقینا ما طرف نه تقوا نشته او تاسو طرف نه اعتماد د ذهن خبر کشته کې نشته اخو مې تاسو نه تاسو کوم ما سمولک سے د قری رحمت کی ما ته د طالبان څخه لاس ولې کولې چې تراش دانو ته چرش نه د طالبان د لاس ولې کولې ما جیر دی دا یقین دی چې مسلمان ما دې یقین دی الله دې غریق رحمت شو امين وای ما دې چې دا یقین دی چې مسلمان او زمون متعلق ما ته په ځان خپل تاسو کې نو چې برترس خیال و قیاس و گمان و هم وظهر چې گفت اند شنیده مخواند ایم ځاسله کې ټول ورځ شپه لګیا یم ملمان راځي تاسو ډیر محترم خلک یې بلکې زه عموما پزما کناسو نو هر یو ملګری ته پاسم نو چاو به دا خو ډېر ګران کار دی نو ما نه دا ګران کار دی چې یو سړي خپلې پیسې هم لګولې دي وخت هم لګولی دی او دلته راغلی دی نو زه خو ما ډېر ګران کار نه کوم زه خو صرف ورته پاسم په خیر الله تعالی خیر درکړي تا زما احترام کړی زما د والدې احترام دی خدای تا سره ډېر احسان وکړي خبره ذهن کړه نو بیا دا زه خو مسلسل لګیا یم نو زه ما ته د وینا بیماري ده نو دا سینه مې خوږېږي سینه اوس هم چې راتلم نو د لیمبو چای مې اوس کړه ما کړه دا سینه لږه ټیک شوه ځکه داسې انخطې وه نو بیا د علما حضرات راشي نو د اجازې خبره کوي یا تفسیر کوي یا حدیث نو زه اول خو سر داسې اخوا دېخوا کېږم صحیح نه خو ډایرکټ نه کوم هغه بده خبره ده خو داسې هیلې بهانې کوم هیلې بهانې کوم نو بیا چې دای اصرار زیات شي نو شروع حکم ورته وایم دا اجازه په دوو اساسو غوښتې شي دی یو مولوي صاحب نو به خو زه مولوي صاحب نیم څه شي ما یو مولوي صاحب نیم او ما دویمه مسله دا چې هغه دوه اساسه نو ما یو خدا چې علو سند ما دغه کتاب کې لیکلي دي ما وایي امام بخاري رحمت الله علیه صدیر ازاي قال بعض الناس ویلي تعریض کوي څه کوي تعریض کوي عام طور اور شارحین لکھلے امام ابو حنیفہ تعریض کئی نو ما یاد کا دا مفت کی دشمنی والے امام ابو حنیفہ سره ول جوړ کړی صحیح ما نه کوئی دشمنی باندې وای دا خبره او نه هر ځای د امام ابو حنیفہ باور وای ما چرته هغه مسله مسلک د امام مالک او چرته هغه مسلک د امام احمد بن حنبل او چرته د سفیان ثوری او چرته د امام ابو حنیفہ او چرته د امام محمد مسلک د امام ابو حنیفه مسلک ني هغه په قال بعض الناس باندې ذکر کوي چې بعضي خلکو داسې ویلي دا ور سره اتفاق دي نو هغه ذکر کوي وقال بعض الناس صحیح نو ما وایي چې دا د دې شی لک صفایي وشي نو یو کتاب تاسو لږ کړه فور التباس فيما قاله البخاري وقال بعض الناس رفع الالتباس او بیا مې سید مولوي سے امتحان هم واغست نو ته ما که جواب دلنه کوم سند واپس خو لرم نو د خو جواب راک
ما هو رفع الالتباس فيما قاله البخاري وقال انا دنا مشكل امتحان مشکل وخو نو مرته ما بس یو لفظ وای چې ما دا نوم دی کتاب نه غیر رفع الالتباس فيما قاله البخاري وقال بعض الناس ما نه مدې چې رفع الالتباس عما قاله البخاري وقال بعض الناس ما ردي عنه في فرق راو باسه دغه کله کله امتحان اخلم صحیح بلکې دې کله کله د درسګان ماته گویا ټلیفون کی وایي درسګه کې ناشته ترمذی کې دا خبر ال امام ترمذی دا څه وایي یا وایي درسګه کې ناشته امام بیضاوی دا څه وایي یا وایي درسګه کې ناشتم ان تفتزانی هغه گویا په مختصر کې د زما به عبارت وایا وانځو ما وخت مسلمانۍ ته عبارت وایا نو دې ما ته عبارت وایي نو ورته ولتیفو وان دی وایي بس اوس کې مثلا نه مشرح کې مشرح شه یو لطیف ورته وان نو دی وایي بس اوس کې عبارت نه مشرح کې مثلا مشرح بهر تقدیر دا دې سړي خصيفت ده یعنی دې په دې نشرمېږي چې د خپل دوره حدیث د طالبان وړاندې د ټلیفون کې یو مسله تدوسي نو زه بیا د دوام مطمئن شي دی وایي اطمینان ورپا اخوا شم نو ما چې ورپا اخوا شي نو ما اوس بل د خپل طالبانو صاحبانو ته زما سلام وای او ما بیا باغې ته وایي چې تاسو غوښ شئ ځکه چې د امریکې نه تازه وحی راغله دا نوې القاده نو دا اوس ده کوي بهر تقدیر